حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل ایمانا، کون سا مومن ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل ہے؟ تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا قال احسنهم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے حضور نے جو ارشادات فرمائے ان کا فیض لیتے ہوئے حضور کی امت کے بزرگوں نے بھی اس کے معنی کیے۔ حضرت واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلق عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ خود کسی سے جھگڑے اور نہ ہی اس سے کوئی بندہ جھگڑے۔ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے نہ وہ کسی سے جھگڑا کرے اور نہ اس سے کوئی جھگڑا کرے۔ اس سے جھگڑا تو وہی کرے گا نا جس کو موقع ملے گا۔ تو فرمایا کہ خلق عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے، رب کے قرب کی وجہ سے، رب کی کرم نوازیاں اور رب کی محبت کا رنگ چڑھ جانے کے بعد بندے کا رویہ ایسا ہو، اس کا عمل ایسا ہو کہ اس سے بھی کوئی نہ جھگڑے اور وہ بھی کسی سے نہ جھگڑے۔ تو اسی طرح دیگر بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید حراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلق عظیم یہ ہے کہ تمہارا مقصود اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، تمہارا ہر کام کے اندر مقصد فقط اللہ ہو۔ تو یہ بھی ایک معنی انہوں نے کیا۔ حضرت قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصوف خلق ہے، بس جو شخص تم میں سے خلق میں بلند ہوگا وہ تم میں سے تصوف کے اندر بھی بلند ہوگا۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ لوگوں کے اندر بلند نہیں ہو سکتا۔ تصوف بھی اسی کا بلند ہوگا، درویشی بھی اسی کی اچھی ہوگی اور للہیت بھی اسی کی مانی جائے گی جس کا اخلاق لوگوں میں اچھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اپنے کسی غلام کو اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے۔ لمبی نماز پڑھنے والا، اچھے طریقے سے نماز، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے غلام کو جب آپ دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ جو ہے آپ نے جو دیکھا ہے یہ اصل میں ایسا نہیں ہے، یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ تو آپ نے فرمایا من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہو، جو شخص اللہ کے بارے میں ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو ہم اس کا دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ کیا کر رہا ہے، لیکن دھوکہ دینے کے اندر بھی تو رب کا سجدہ کرتا ہے۔ میں نے اس کا دھوکہ دیکھ لیا اور میں نے اس دھوکے کو قبول کر لیا اور اس کی نماز اچھی پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر بندہ پورے طور پر نیکی کرتا ہے اور اس کے پاس مرغی ہے اور اس کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو وہ نیک لوگوں کے اندر شامل نہیں ہے۔ نیکیاں کرنے کے اندر وہ بہترین ہے، لیکن اس نے ایک چھوٹے سے جانور کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہ کیا تو اس کو اچھے لوگوں کے اندر، نیک لوگوں کے اندر شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
इरशाद इन्नकुम ला तस्मऊन अन्नास बिअमवालिकुम वलाकिन ला यसअकुम मिनहुम बस्तुल वजही व हुस्नुल खुल्क़ी, तुम अपने माल के जरिए लोगों को खुश नहीं कर सकते, लिहाजा खंदा पेशानी और हुस्न खुल्क के साथ उनको खुश कर लिया करो। अपने माल के जरिए तो खुश नहीं कर सकते, लिहाजा अच्छा मिलो, मुस्कुरा के मिलो, अच्छी बात कहो, हुस्न इखलाक के जरिए उनको खुशी दे दो। अल्लाह ताला इस अमल को भी पसंद फरमाता है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा गमज़दा शख्स कौन है? तो आपने फरमाया जो सबसे ज्यादा बद इखलाक है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री का ये फरमान। तो इस हवाले से हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका भी इखलाक अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अपनी मोहब्बतें जिन लोगों को अता फरमाई, उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनके अमल के अंदर उनका अखलाक हसना भी नजर आता था। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ज़माने वाले, उनके इलाके वाले उनको मजनू कहते और दीवाना कहते। तो बच्चे जो उनके इलाके के बच्चे थे वो उनको जहां पे देखते वो रोड़े मारते, उनको पत्थर मारते। तो आपने एक दिन रुक के फरमाया, बच्चों मुझे बड़े बड़े पत्थर ना मारा करो, छोटे छोटे कंकर मार लिया करो। तो बच्चों ने आगे से कहा कि डर गए, बस इतना ही काम था। तो आपने फरमाया डर नहीं गया, वजह यह है कि जब तुम बड़े पत्थर मारते हो तो मेरा खून निकलता है और खून निकलने से वजू टूट जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब की याद वजू के बगैर करूं। तुम अपना काम करते जाओ, मैं अपना काम करता रहता हूं। मैं तुम्हें मना नहीं करता, जो करते हो करते जाओ, लेकिन कम अज कम मुझे रब की याद से गाफिल तो ना करो, खलल तो ना डालो उसके अंदर। फरमाया कि छोटे कंकर मार लिया करो ताकि मेरा वजू सलामत रहे और मैं अपने रब की याद जो है हर वक्त बावजू हालत के अंदर करता रहूं। हजरत मौला अली शेर खुदा, आपने अपने गुलाम को आवाज दी, उसने ना सुनी, पास ही लेटा हुआ था। दूसरी मर्तबा बुलाया, उसने फिर ना सुना। तीसरी मर्तबा बुलाया, उसने फिर ना सुना। हजरत हैदर करार उठ के उसके पास चले गए और जाकर फरमाया, तू सुन नहीं रहा, मैं तुझे आवाज दे रहा हूं। उसने अर्ज की, हुजूर सुन रहा हूं। तो बोलता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देता? तो उसने आगे से अर्ज की, इसलिए जवाब नहीं दिया कि मुझे पता है आप मुझे सजा नहीं देंगे। कैसे खूबसूरत लोग थे, गुलाम को भी इस बात का कोई खतरा नहीं कि बात ना मानूंगा तो मुझे इन्होंने प्यार ही करना है। जिस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम फतह मक्का वाले दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम ने आवाज दी कि आज जो है वो बदले का दिन है। हुजूर के एक सहाबी ने आवाज दी, आज बदले का दिन है। तो हुजूर ने कानों के अंदर जब आवाज पड़ी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन कह रहा है आज बदले का दिन है? खबरदार ये बात मत करना, अल यौमा यौमुल मरहमा, बदले का दिन नहीं, आज रहमत करने का दिन है। मेरे नबी ने फरमाया, बदले का दिन नहीं, माफ करने का दिन है। आज लोगों को माफ किया जाएगा, लोगों पे रहम किया जाएगा, लोगों को जो है वो आजाद कर दिया जाएगा। अब सामने लोग कौन थे जिन्होंने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्की जिंदगी के अंदर सिर्फ तकलीफें ही पहुंचाई। हुजूर के गुलाम तो हुजूर के साथ चले गए और वहां पे वो काफिर बस रह गए जिन्होंने हुजूर को हर वक्त तकलीफें पहुंचाई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर तरह से परेशान किया।
لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ جانا ہوا فتح مکہ والے دن، حضور وہاں پہ جب حضور کی گرفت میں آ گئے، حضور کے سامنے گردنیں جھکا کے کھڑے تھے، میرے نبی چاہتے تو سب کو اڑا دیتے، بدلہ لیتے، جس طرح چاہتے کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا آج بدلے نہیں لیے جائیں گے، آج ان پہ رحم کیا جائے گا اور ان سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں کے اندر شامل ہو گئے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ 3 آدمیوں کا 3 باتوں سے کے وقت پتہ چلتا ہے، 3 بندوں کا 3 باتوں کے وقت پتہ چلتا ہے۔ الحلیم عند الغضب، حلیم کا غصے کے وقت۔ دوسرا الشجاع عند الحرب، بہادر کا لڑائی کے وقت۔ اور تیسرا فرمایا والأخ عند الحاجت الیہ، اور بھائی کا حاجت کے وقت پتہ چلتا ہے یہ تمہارے کتنا کام آنے والا ہے۔ 3 جملے حضرت لقمان حکیم، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت عطا فرمائی اور اس حکمت کا قرآن کے اندر ذکر بھی فرمایا۔ یہ 3 جملے آپ نے ارشاد فرمائے کہ حلیم کا غصے کے وقت، کہ یہ کتنا حلیم ہے، کتنا اس کے اندر برداشت ہے، اور بہادر کا لڑائی کے وقت، اور بھائی کا حاجت کے وقت۔ 3 بندوں کا 3 موقعوں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے اور ان کے اندر کیا ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق والے فاجر شخص کی صحبت مجھے برے اخلاق والے عبادت گزار کی صحبت سے زیادہ پسند ہے۔ تو بہت سارا یہ مضمون ایک لمبا مضمون ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بھی کثیر ہیں، اور بزرگان دین کے اقوال بھی بہت زیادہ ہیں۔ بس 1-2 حضور کے فرمان سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم کسی ریشمی کپڑے کو بھی نہیں دیکھا، اور میں نے کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے آنے والی خوشبو سے زیادہ اچھی ہو۔ اور میں نے 10 سال تک حضور کے گھر میں خدمت کی اور آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، اور کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام ایسے کرنا تھا، بلکہ حضور نے ہر وقت معاف فرمایا اور ہر وقت شفقتیں فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانے علی شان ہے، حضور فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً فحش گو تھے، نہ ہی تکلفاً فحش کلام کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ تم میں سب سے زیادہ بہترین بندہ۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وان الله يبغض الفاحش البذيء۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
मोमिन के मीज़ान में हुस्न इखलाक से बढ़कर कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा। हुस्न इखलाक एक ऐसा अमल है जो महशर के रोज सबसे ज्यादा वजनी होगा। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की जो अदाएं हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के वाक़े के बाद आप कभी भी मुस्कुराए नहीं थे, तो आपने लोगों से अलग एक घर बना लिया छोटा सा, उसके अंदर हर वक्त रहते, इबादत करते। एक वक्त ऐसा आया कि यजीदी फौज का एक सिपाही दौड़ता हुआ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उस घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने कहा, हुजूर मुझे पनाह चाहिए, मेरे पीछे जो है वो दुश्मन लगे हैं, मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तो मेहरबानी फरमाए मुझे पनाह अता फरमाए। आपने उसको रखा, अपने पास बिठा लिया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और बात कहते हैं 3 दिन तक वो वहां पे रहा। और 3 दिन के बाद जब वो उसको भेजा तो उसको फिर माल भी दिया, पैसे भी दिए, बड़ी शफकत की। तो जाते हुए उसने कहा कि मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपका इस कदर मोहब्बत करना देखा, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ये किस तरह की बात करते हो, तुम मेरे खानदान वालों को काट दो, शहीद कर दो, और मैं तुझे पहचान ना सकूं, ये कैसे मुमकिन है? मैं जानता हूं तुमने मैदाने करबला के अंदर हमारे साथ जुल्म किया था, लेकिन वो मैं इसलिए तुम्हें उसका बदला और उसकी याद नहीं दिलाता कि जब हम तुम्हारे पास गए थे तुमने अपना किरदार अदा किया था, आज तुम मेरे पास आए हो, आज मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूं। वो तुम्हारे वालिदैन की तरबियत थी, वो तुम्हारा किरदार था जो तुमने अदा किया और हमारे साथ जुल्म किया। आज तुम मेरे पास आए हो, मैं अपने वालिदैन की तरबियत और अपना किरदार दिखा रहा हूं। तुमने हमारे साथ जुल्म किया और हमने तुझे खाना खिलाया और पानी पिलाया और पनाह दी। जुल्म का बदला जुल्म और गलती का बदला उसको सजा देना जो है ये औरों का काम है, और जुल्म के बदले में माफ कर देना और दरगुजर फरमाना और नेकी करना और एहसान करना ये मोहम्मद के घराने की शान है। जो उनसे जुल्म करता मेरे नबी के घराने वाले उसको माफ फरमा दिया करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अच्छे अखलाक वाला बंदा मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। सुभान अल्लाह कहना नहीं का मोहब्बत से तरह बोले एक मरतबा। हुजूर फरमाते हैं, जिसका अखलाक अच्छा हुआ वो हश्र के रोज मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। मेरे नबी के करीब होने का मतलब पता है क्या है? अल्लाह के करीब और अल्लाह की जन्नत के करीब होना। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा वो बंदा साढ़े वर्गे गुनाहगारा दा जदों आमाल नामा फड़ोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असा कोल हुजूर दे बैठ रहना, लख अमल तड़कड़ी तोल होवे, ओदे कोलों रब ने की पुछना जेड़ा बैठा मुहम्मद दे कोल होवे। ओदे कोलों रब ने की पुछना जेड़ा बैठा ही मोहम्मद के पास हो, जिसको निस्बत और सोहबत मुस्तफा की मिल गई। हश्र के रोज उसको रब ने क्या उससे हिसाब किताब लेने हैं, निस्बत रसूल की वजह से वो भी मुस्तफा के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और ये आपने सुना कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा हुआ, हुजूर फरमाते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। और इसका दूसरा रुख भी है, जिसका